हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों આજના વિડીયોમાં આપણે 1 થી 50 જિલ્લા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડીયો જે છે દરરોજ જોવા મળશે। મિત્રો નવા સિલેબસ મુજબ આપણે આજે જે છે 50 જિલ્લા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 छत्तीसगढ़ना दुर्ग जिल्ला में आवेल भिलाई खाते हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी की स्थापना कया देशना सहयोगथी करवामां आवी हती। मित्रों छत्तीसगढ़ना दुर्ग जिल्लाना जे छे एमां आवेल भिलाई खाते हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी की स्थापना जे छे कया देशना सहयोगथी करवामां आवी हती। तो कया देश आवशे अहींया पूर्व सोवियत संघ आवशे। ऑप्शन सी अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। एना जे छे सहयोगथी छत्तीसगढ़ना दुर्ग जिल्लामां आवेल भिलाई खाते हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी की स्थापना करवामां आवी हती। खास याद राखजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो वेणु नामनु शिखर कया डुंगर में आवेलुं छे। वेणु नामनु शिखर जे छे ए कया डुंगर में आवेलुं छे। तो शुं आवशे अहींया बरडो डुंगर आवशे। ऑप्शन डी अहींया राइट आंसर आपणो बनी जशे। वेणु नामनु शिखर कया डुंगर में, तो बरडो डुंगर जे छे एमां आवेलुं छे। पोरबंदर में आ बरडो डुंगर आवेल छे पण आपणने ख्याल होवो जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए भारतनी चूंटणी पद्धति कया देशमांथी लेवामां आवी छे। भारतनी चूंटणी पद्धति जे छे ए कया देशमांथी लेवामां आवेली छे। तो कया देशमांथी आवशे राइट आंसर अहींया। मित्रों भारतनी चूंटणी पद्धति जे छे ने ए ब्रिटन देशमांथी लेवामां आवेली छे। ऑप्शन ए अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। भारतनी चूंटणी पद्धति कया देशमांथी, तो ब्रिटन देश जे छे एमांथी लेवामां आवेली छे। मित्रों तमे विडियोमां छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले लास्टमां एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कॉमेंटमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे पैकी कया संगठन साथे चंद्रशेखर आजाद संकळायेला हता। नीचेनामांथी कया संगठन साथे जे छे चंद्रशेखर आजाद संकळायेला हता। तो जोईए आपणे संगठन जे छे नौजवान सभाकृति, किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशियोलॉजिकल रिपब्लिक एसोसिएशन। मित्रों आ त्रणेय संगठन साथे जे छे ने ए संकळायेला हता। आपेल तमाम आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। नीचेनामांथी जे छे नौजवान सभाकृति, किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशियोलॉजिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आ त्रणेय संगठन साथे चंद्रशेखर आजाद जे छे ए संकळायेला हता। खास याद राखीशुं। मित्रों अहींया जो आपणे एमना विશે વાત કરીએ એમના જે છે ચંદ્રશેખર આઝાદ એમનું પૂરું નામ ચંદ્રશેખર સીતારામ तिवारी एमनुं पूरुं नाम छे। अने जन्मस्थळनी जो एमनी वात करीए तो शुं आवशे जन्मस्थळ एमनुं भावरा हाल मध्यप्रदेश जे छे त्यां खाते एमनो जन्म थयो हतो। जन्म तारीख जे छे 23 जुलाई 1906 एमां एમને जे छे एमनो जन्म थयो हतो। पिता एमना सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी अने शहीद स्थळ एमनुं आल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद खाते आवेलुं छे। शहीद तिथि जे छे ए पूछाय तो 27 फेब्रुआरी 1931 ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए आधुनिक भारत में नीचेना पैकी सौथी मोटुं हड़प्पन संस्कृतिनुं स्थळ कयुं छे। आधुनिक भारत में जे छे नीचेनामांथी सौथी मोटुं हड़प्पन संस्कृतिनुं स्थळ जे छे ए कयुं छे। तो राखी गढ़ी आवशे अहींया। ऑप्शन डी राइट आंसर आपणो बनी जशे। आधुनिक भारत में जे छे नीचेनामांथी सौथी मोटुं हड़प्पन संस्कृतिनुं स्थळ कयुं, तो राखी गढ़ी जे छे ए आधुनिक भारत में नीचेनामांथी सौथी मोटुं हड़प्पन संस्कृतिनुं स्थळ छे। मित्रों क्यां छे, तो हरियाणामां आ आवेलुं छे। ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। हरियाणा राज्यमां हिसार जिल्लो जे छे त्यां खाते आ राखी गढ़ी आवेलुं छे। खास याद राखीशुं। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान अने टेक्नोलॉजी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियानुं हेडक्वार्टर क्यां आवेलुं छे। विज्ञान अने टेक्नोलॉजी मंत्रालय जे छे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियानुं हेडक्वार्टर जे छे नीचेनामांथी कया स्थळे आवेलुं छे। तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर नवी दिल्ली आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनी जशे। न्यू दिल्ली खाते विज्ञान अने टेक्नोलॉजी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियानुं हेडक्वार्टर जे छे ए नवी दिल्ली खाते आवेलुं छे। खास याद राखीशुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो कया वर्षमां બંધારણમાં सुधारो करीने मूलभूत फरजोनो બંધારણમાં समावेश करवामां आव्यो हतो। कया वर्षमां जे छे ए બંધારણમાં सुधारो करीने मूलभूत फरजोनो બંધારણમાં जे छे समावेश करवामां आव्यो हतो। कया वर्षमां आवशे अहींया राइट आंसर 1976 में जे छे ए करवामां आव्यो हतो। 1976 वर्षमां जे छे બંધારણમાં सुधारो करीने मूलभूत फरजोनो બંધારણમાં समावेश करवामां आवेलो हतो। खास याद राखीशुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो गुजरातमां कया स्थळे घेटा संवर्धन केन्द्र आवेलुं छे। मित्रों गुजरातमां जे छे ने ए कया स्थळे घेटा संवर्धन केन्द्र आवेलुं छे। तो शुं आवशे पाटण खाते आवेलुं छे। ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे। गुजरातमां पाटण खाते जे छे ए घेटा संवर्धन केन्द्र आवेलुं छे। मित्रों जो प्रश्न एवो पूछाय के गुजरात में कया विस्तार में घेटा बकरानुं जे छे ए प्रमाण वधारे छे, तो कयो जिल्लो आवशे। कच्छ जिल्ला में जे छे घेटा बकरानुं प्रमाण वधारे छे। अने घेटा संवर्धन केन्द्र पूछाय
તો પાટણમાં આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 9મો, રત્નાગિરી બંદર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? રત્નાગિરી બંદર જે છે એ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો કયા રાજ્યમાં આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે। રત્નાગિરી બંદર જે છે કયા રાજ્યમાં? તો મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 10મો, ગોળાકાર પાયા અને ઢળતા છાપરાવાળું મંદિર સ્થાપત્ય સવિશેષ ક્યાં જોવા મળે છે? ગોળાકાર પાયા અને ઢળતા છાપરાવાળું મંદિર જે છે સ્થાપત્ય વિશેષ જે છે એ ક્યાં જોવા મળે છે? તો કેરળમાં જોવા મળે છે। ઓપ્શન એ અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ક્લોરોફિલમાં રહેલું પ્રમુખ ઘટક કયું છે? ક્લોરોફિલમાં રહેલું પ્રમુખ ઘટક જે છે નીચેનામાંથી કયું છે? તો મેગ્નેશિયમ આવશે। ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ક્લોરોફિલમાં રહેલું પ્રમુખ ઘટક જે છે એ કયું? તો મેગ્નેશિયમ જે છે એ આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મૈત્રક વંશમાં કયા રાજાએ ચક્રવર્તીનું બિરુદ કર્યું હતું? મૈત્રક વંશમાં કયા રાજાએ જે છે ચક્રવર્તીનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું? તો કયા રાજા? અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે આપણો ધરસેન ચોથો જે છે ને એમણે એ ચક્રવર્તીનું બિરુદ ધારણ કરેલું હતું, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 13મો, અજંતા ચિત્રકારીની વિષય વસ્તુ કોનાથી સંબંધિત છે? અજંતા ચિત્રકારીની વિષય વસ્તુ જે છે નીચેનામાંથી કોનાથી સંબંધિત છે? તો બૌદ્ધ ધર્મ જે છે એના સાથે સંબંધ ધરાવે છે અજંતા ચિત્રકારીની વિષય વસ્તુ, ખાસ યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, સાચા વિધાનો જણાવો। મિત્રો અહીંયા આપેલા વિધાનો સાચા છે કે ખોટા જણાવવાના રહેશે। જોઈએ આપણે, વઢિયાર પ્રદેશની પશ્ચિમે કચ્છનું નાનું રણ આવેલું છે। બનાસ અને સરસ્વતી નદી વચ્ચેના વિસ્તારને વઢિયાર કહેવાય છે। તો મિત્રો અહીંયા આપણા શું આવશે રાઈટ આન્સર? બંને વિધાનો સાચા છે। વઢિયાર પ્રદેશની પશ્ચિમે કચ્છનું નાનું રણ આવેલું છે એ પણ સાચું છે, અને બનાસ અને સરસ્વતી નદી વચ્ચેના વિસ્તારને વઢિયાર કહેવામાં આવે છે। બંને વિધાનો આપણા અહીંયા સાચા બની જશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। મિત્રો બનાસ અને સરસ્વતી નદી વચ્ચેનો જે છે ને એ બનાસ અને સરસ્વતી નદી વચ્ચેના પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના વિસ્તારને જે છે વઢિયાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખીશું। બનાસ અને સરસ્વતી નદી વચ્ચેના પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના વિસ્તારને વઢિયાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને રેતાળ અને ક્ષારીય જમીનના કારણે ખેતીનું પ્રમાણ જે છે એ ઓછું જોવા મળે છે, ખાસ યાદ રાખીશું। વઢિયારની પશ્ચિમે કચ્છનું નાનું રણ આવેલું છે, અને બનાસકાંઠા અને પાટણના લોકો જે છે એ મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી સિવાયની આર્થિક પ્રવૃત્તિ પશુપાલન પણ કરે છે, ખાસ યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, દીમાપુર હવાઈ મથક કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? મિત્રો આ ક્વેશ્ચનમાં એક જે છે પ્રોબ્લેમ આવી ગયો છે। દીમાપુર હવાઈ મથક જે છે કયા રાજ્યમાં આવેલું છે એવું અહીંયા છે, તો એ નાગાલેન્ડમાં આવેલું છે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, નીચેનામાંથી કયું રાજ્ય બાયોગેસના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે? નીચેનામાંથી કયું રાજ્ય જે છે એ બાયોગેસના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે? તો ઉત્તર પ્રદેશ આવશે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। નીચેનામાંથી જે છે ઉત્તર પ્રદેશ એ બાયોગેસના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાને છે, ખાસ યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોનું નામ બદલીને કયા વર્ષમાં આકાશવાણી કરવામાં આવ્યું હતું? મિત્રો ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો એનું નામ બદલીને જે છે કયા વર્ષમાં આકાશવાણી કરવામાં આવ્યું? તો એ વર્ષ કયું? તો કયા વર્ષમાં આવશે? 1957ના વર્ષમાં જે છે એનું નામ બદલીને શું? તો આકાશવાણી કરવામાં આવ્યું હતું। પહેલા એનું નામ શું? તો ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો, અને પછી 1957 પછી શું? તો આકાશવાણી કરવામાં આવેલું હતું, ખાસ યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કાચા માલમાંથી પોલાદ અને રૂમાંથી સુતરાઉ કાપડ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ આર્થિક પ્રવૃત્તિના કયા પ્રકારમાં આવે છે? મિત્રો કાચા લોખંડમાંથી જે છે પોલાદ અને રૂમાંથી સુતરાઉ કાપડ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ આર્થિક પ્રવૃત્તિના કયા પ્રકારમાં આવે છે? તો કયા પ્રકારમાં આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા દ્વિતીયક પર જે છે પ્રકારમાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખીશું। મિત્રો જો પ્રાથમિક ક્ષેત્રે અહીંયા જે છે પ્રાથમિક ક્ષેત્રે તો શું આવશે? પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં જે છે ને કુદરત તરફથી આપણને પ્રાપ્ત થાય એમાં એ આવશે, જેવા કે ખેતી અને પશુપાલન વગેરે પ્રાથમિકમાં આવે, અને કાચા લોખંડમાંથી પોલાદ અને રૂમાંથી સુતરાઉ કાપડ આ બધું જે છે એ દ્વિતીયક પદ્ધતિમાં આવશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતમાં સૌથી જૂના સિક્કાઓ કયા છે? મિત્રો આ તો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે। ભારતમાં સૌથી જૂના સિક્કા પૂછે તો કયા આવશે? ચાંદી અને તાંબાના બનેલા પંચમાર્ક સિક્કાઓ જે છે એ સૌથી જૂના સિક્કા છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મોપિન અને સોલુંગ તહેવારો કયા રાજ્યમાં મનાવવામાં આવે છે? મોપિન અને સોલુંગ તહેવારો જે છે કયા રાજ્યમાં મનાવવામાં આવે છે? તો કયા રાજ્યમાં આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા અરુણાચલ પ્રદેશ જે છે એ રાજ્યમાં મનાવવામાં આવે છે મોપિન અને સોલુંગ તહેવારો, ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા આપણો બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 21મો, ભારતની સ્વતંત્રતા બાદ પહેલી ઔદ્યોગિક નીતિની ઘોષણા કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી? ભારતની સ્વતંત્રતા પછી જે છે પહેલી ઔદ્યોગિક નીતિની ઘોષણા કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી? તો કયા વર્ષમાં આવશે? 1948માં કરવામાં આવેલી હતી। ભારતની સ્વતંત્રતા પછી જે છે પહેલી ઔદ્યોગિક નીતિની ઘોષણા કયા વર્ષમાં? તો 1948ના વર્ષમાં કરવામાં
આવેલી હતી। પ્રથમ પંચવર્ષીય યોजना પૂછે તો 1951 આવશે, ખાસ યાદ રાખીશું। અહીંયા જે છે આ ક્વેશ્ચનમાં આપણે જે છે કન્ફ્યુઝ થઈ ના થઈએ એટલા માટે એ પણ હું તમને જણાવી દઉં કે પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજના પૂછે તો 1951 આવશે। પરંતુ અહીંયા જે છે ભારતની સ્વતંત્રતા બાદ પહેલી ઔદ્યોગિક નીતિની ઘોષણા જે છે ને 1948માં કરવામાં આવેલી હતી, ખાસ યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતના સંવિધાનનો ભાગ 18 કોને સંબંધિત છે? ભારતના સંવિધાનનો ભાગ 18 જે છે એ કોને સાથે સંબંધ ધરાવે છે નીચેનામાંથી? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા કટોકટી અંગે જોગવાઈ જે છે એ કરવામાં આવેલી છે। ભારતના સંવિધાનનો ભાગ 18 એમાં શું? તો કટોકટી અંગેની જોગવાઈ એમાં કરવામાં આવેલી છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, નીચેનામાંથી કયા સ્થળે વરસાદી પાણીના, મિત્રો આ ક્વેશ્ચન આપણે રહેવા દઈશું। ભારતના સંવિધાનમાં કેટલી મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કરેલ છે? ભારતના સંવિધાનમાં કેટલી મૂળભૂત ફરજોનો જે છે સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે? તો કેટલી આવશે? 11 મૂળભૂત ફરજો જે છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગુજરાતમાં અલગ ગ્રામ પંચાયત રચવાની સત્તા કોની પાસે હોય છે? ગુજરાતમાં અલગ ગ્રામ પંચાયત રચવાની સત્તા જે છે એ નીચેનામાંથી કોની પાસે હોય? તો કોની પાસે આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા રાજ્ય સરકાર પાસે હોય છે। ગુજરાતમાં અલગ જે છે ગ્રામ પંચાયત રચવાની સત્તા કોની પાસે? તો રાજ્ય સરકાર પાસે એ સત્તા હોય છે। મિત્રો અહીંયા જે છે તમે વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને છેલ્લે 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે। સાથે સાથે મિત્રો આપણે એક લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે, એનો આન્સર પણ કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। કયું સ્થળ પક્ષીવિદો માટે અભ્યાસની આંગણવાડી ગણાય છે? કયું સ્થળ જે છે પક્ષીવિદો માટે અભ્યાસની આંગણવાડી ગણાય છે? તો ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્ય જે છે એ પક્ષીવિદો માટે જે છે અભ્યાસની આંગણવાડી ગણાય છે, ખાસ યાદ રાખીશું। આ અભયારણ્ય ક્યાં? તો જામનગર ખાતે આવેલું છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, સાચા વિધાનો જણાવો। ગુજરાત મગફળીના ઉત્પાદનમાં દેશમાં પ્રથમ છે। મગફળીના પાક માટે કપાસની કાળી જમીન પણ અનુકૂળ છે। તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? બંને આવશે, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। એ અને બી બંને જે છે વિધાનો સાચા આપેલા છે। ગુજરાત મગફળીના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ છે અને મગફળીના પાક માટે કપાસની કાળી જમીન પણ અનુકૂળ આવે છે, બંને વિધાનો સાચા છે। મિત્રો મગફળી જે છે ને એની વાત કરીએ તો મગફળી ખરીફ પાકમાં આવશે। ગુજરાત ભારતમાં જે છે એ મગફળીના ઉત્પાદન અને વાવેતરમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે અને ઓછી ફળદ્રુપ એવી મધ્યમ કાળી રેતી મિસ્ટ્રી જમીનમાં જે છે આ પાક લઈ શકાય છે। અને ગુજરાતમાં મગફળીનું સૌથી વધુ વાવેતર જો પૂછાય તો રાજકોટમાં અને સૌથી વધુ જો મગફળીનું ઉત્પાદન પૂછે તો જૂનાગઢમાં થાય છે। એ પણ આપણને બે બાબતો જે છે ખ્યાલ હોવી જોઈએ। અને મિત્રો જૂનાગઢમાં મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર પણ આવેલું છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ઓઇલ એન્જિનના ઉત્પાદન માટે કયું શહેર જાણીતું છે? ઓઇલ એન્જિનના ઉત્પાદન માટે કયું શહેર જે છે એ નીચેનામાંથી જાણીતું છે? તો શું આવશે અહીંયા? રાજકોટ આવશે, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। ઓઇલ એન્જિનના ઉત્પાદન માટે કયું? તો રાજકોટ શહેર જે છે એ ખૂબ અને ખૂબ જાણીતું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતનું કયું શહેર અકીકના પથ્થર માટે જાણીતું છે? મિત્રો ગુજરાતનું કયું શહેર જે છે એ અકીકના પથ્થર માટે જાણીતું છે? તો કયું શહેર આવશે? ખંભાત આવશે। અકીકના પથ્થર માટે જે છે એ ખંભાત જાણીતું છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કયા કાયદાના વિરોધમાં મહાત્મા ગાંધીજીએ 6 એપ્રિલ 1919ના રોજ દેશવ્યાપી હડતાલની ઘોષણા કરી હતી? કયા કાયદાના વિરોધમાં જે છે મહાત્મા ગાંધીજીએ 6 એપ્રિલ 1919ના રોજ દેશવ્યાપી હડતાલની ઘોષણા કરી હતી? તો કયા કાયદાના વિરોધમાં આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા રોલેટ એક્ટ આવશે। અહીંયા જે છે ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। રોલેટ એક્ટ જે છે કાયદાના વિરોધમાં મહાત્મા ગાંધીજીએ 6 એપ્રિલ 1919ના રોજ દેશવ્યાપી હડતાલની ઘોષણા કરી હતી। આ રોલેટ એક્ટ જે છે મિત્રો કાળા કાયદા તરીકે પણ ઓળખાય છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગુજરાત ખારલેન્ડ એક્ટ કયા વર્ષે ઘડવામાં આવ્યો છે? ગુજરાત ખારલેન્ડ એક્ટ જે છે કયા વર્ષે ઘડવામાં આવ્યો? તો કયા વર્ષમાં આવશે? 1963માં જે છે ઘડવામાં આવ્યો હતો। ગુજરાત ખારલેન્ડ એક્ટ જે છે કયા વર્ષમાં? તો 1963માં ઘડવામાં આવેલો હતો, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બંકર શબ્દ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે? બંકર શબ્દ જે છે કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે? તો કઈ રમત આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? પોલોની રમત સાથે જે છે સંકળાયેલો છે બંકર શબ્દ, ખાસ યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મહી નદી મધ્યપ્રદેશમાં નીચેનામાંથી કોની નજીક છે? મહી નદીની જે છે અહીંયા વાત કરવામાં આવેલી છે, મધ્યપ્રદેશમાં નીચેનામાંથી કોની નજીક આવેલી છે? તો કોની નજીક આવશે રાઈટ આન્સર? અંજેરા આવશે, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। મહી નદી મધ્યપ્રદેશમાં જે છે અંજેરા જે છે એ સ્થળની નજીક આવેલી છે। મિત્રો એના વિશે આપણે જો વાત કરીએ તો મહી નદી જે છે મધ્ય ગુજરાતની છે અને નર્મદા અને તાપી નદી પછી ગુજરાતની 3જા નંબરની સૌથી મોટી નદી છે અને મહી નદી 600 મીટર ઊંચા માળવાના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં વિંધ્ય પર્વતની પશ્ચિમ ધાર પર આવેલા મહેદ સરોવરમાંથી જે છે અંજેરા નજીકથી નીકળે છે, ખાસ યાદ રાખીશું આ જે છે બાબત આપણે।
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતના કયા રાજાએ 12મી સદીમાં દારૂના ઉત્પાદન અને વેચાણની તેના રાજ્યમાં મનાઈ ફરમાવી હતી? ગુજરાતના કયા રાજાએ જે છે 12મી સદીમાં દારૂના ઉત્પાદન અને તેના વેચાણની જે છે એના રાજ્યમાં મનાઈ ફરમાવી હતી? તો એ રાજા કોણ હતો? તો મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કુમારપાળા જે છે એ દારૂ અંગે જે છે એ મનાઈ ફરમાવી હતી, એને જે છે દારૂ જે છે એના ઉપર પ્રતિબંધ કર્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો ચામાચીડિયા અંધારામાં ઉડી શકે છે કારણ કે તે ઉત્સર્જિત કરે છે. શું ઉત્સર્જિત કરે છે? આપણે અહીંયા જણાવવાનું રહેશે. ચામાચીડિયા અંધારામાં પણ ઉડી શકે છે કારણ કે તે ઉત્સર્જિત કરે છે. તો શું આવશે? ઉત્સર્જિત અલ્ટ્રાસોનિક ધ્વનિ તરંગો જે છે ઉત્સર્જિત કરે છે, માટે તે અંધારામાં ઉડી શકે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો સુક્તાન રોગ કયા વિટામિનની ઉણપના લીધે થાય છે? સુક્તાન રોગ જે છે કયા વિટામિનના ઉણપના લીધે થાય છે? તો વિટામિન ડી આવશે. વિટામિન ડીની ઉણપના લીધે જે છે સુક્તાન નામનો રોગ જે છે થતો હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો ઝીકા વાયરસ મચ્છરની કઈ પ્રજાતિ દ્વારા ફેલાય છે? ઝીકા વાયરસ જે છે એ મચ્છરની કઈ પ્રજાતિ દ્વારા ફેલાય છે? તો કઈ પ્રજાતિ આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા એડિસ ઇજિપ્તી પ્રજાતિ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. એડિસ ઇજિપ્તી પ્રજાતિ જે છે એના લીધે એ ઝીકા વાયરસ જે છે એ થતો હોય છે, ખાસ જ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચે આપેલ જોડ પૈકી કઈ જોડ સાચી નથી? મિત્રો એક જોડ ખોટી આપેલી છે, એ આપણે જણાવવાનું રહેશે. તો જોઈએ આપણે શું આવશે? વાંકડ પ્રદેશ મહી અને ઢાઢર નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ છે. કાનમ પ્રદેશ ઢાઢર અને તાપી નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ. ચરોતર પ્રદેશ મહી અને સેઢી નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ. ગોઢા પ્રદેશ બનાસકાંઠા જિલ્લાની પશ્ચિમ બાજુએ આવેલ વિસ્તાર. તો શું આવશે અમારા રાઈટ આન્સર મિત્રો? કાનમ પ્રદેશ જે છે એ ઢાઢર અને તાપી નદીનું આવે મિત્રો, નર્મદા નદી વચ્ચે આવશે. કાનમ પ્રદેશ જે છે ઢાઢર અને નર્મદા નદી વચ્ચે જે છે આવેલ છે. આ એક વિધાન આપણું ખોટું આપેલું છે. આપણો જવાબ બી બની જશે. ઢાઢર અને નર્મદા નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ જે છે ને એને કાનમ પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેના પૈકી કયા મહાનુભાવ ચિત્રકળા સાથે સંકળાયેલા નથી? નીચેનામાંથી કયા મહાનુભાવ જે છે ચિત્રકળા સાથે સંકળાયેલા નથી? તો કોણ નથી એ આપણે જણાવવાનું છે. તો કોણ નથી આમાં રાઈટ આન્સર? શેઠ. અહીંયા મિત્રો જે છે નીચેનામાંથી કયા મહાનુભાવ ચિત્રકળા સાથે સંકળાયેલા નથી? તો મિત્રો આમાં જે છે ને શ્રી કે એ સાયગલ આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. તેઓ મિત્રો હિન્દી ચલચિત્રના નેતા અને ગાયક હતા. આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો ગાંધીજીએ લખેલા પુસ્તકમાંથી સૌથી વધુ જાણીતું કયું છે? ગાંધીજીએ મિત્રો લખેલા પુસ્તકોમાંથી જે છે સૌથી વધારે જાણીતું પુસ્તક એમનું નીચેનામાંથી કયું છે? તો કયું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા સત્યના પ્રયોગો આવશે. આ જે છે પુસ્તક એમનું સૌથી વધારે જાણીતું પુસ્તક છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લામાં કઈ જગ્યાએ દર 18 વર્ષે કુંભ મેળો ભરાય છે? ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લામાં કઈ જગ્યાએ જે છે દર 18 વર્ષે કુંભ મેળો એનું આયોજન થાય છે? તો કઈ જગ્યાએ આવશે રાઈટ આન્સર? ભાડભૂત આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લામાં જે છે ભાડભૂત ખાતે દર 18 વર્ષે મિની કુંભ મેળો જે છે એ ભરાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના ઠાકોરોનું નૃત્ય કયું જાણીતું છે? બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના ઠાકોરોનું કયું નૃત્ય જે છે ખૂબ અને ખૂબ જાણીતું છે? તો મેરાયો નૃત્ય જે છે એ ખૂબ જાણીતું છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઈસવીસન 1725માં અમદાવાદ શહેરને મરાઠાઓ દ્વારા લૂંટાતું બચાવવા માટે પોતાના અંગત ભંડોળમાંથી ખંડણી આપી. કોણે જે છે ઈસવીસન 1725માં અમદાવાદ શહેરને મરાઠાઓ દ્વારા લૂંટાતું બચાવવા માટે પોતાના અંગત ભંડોળમાંથી જે છે ખંડણી આપી હતી? તો એ કોણે આપી હતી? શેઠ ખુશાલચંદ જે છે એમણે આપેલી હતી. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો કન્હેરી બૌદ્ધ મઠ ક્યાં આવેલો છે? કન્હેરી બૌદ્ધ મઠ જે છે એ ક્યાં આવેલો છે? તો ક્યાં આવશે? મહારાષ્ટ્રમાં આવેલો છે. આ ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો નાગપુર ઝંડા સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો? નાગપુર ઝંડા સત્યાગ્રહ જે છે એ કઈ સાલમાં આવશે? નાગપુર ઝંડા સત્યાગ્રહ મિત્રો 1923માં થયેલો હતો, ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા મિત્રો આ સત્યાગ્રહની શરૂઆત જે છે ને એ કોણે આવશે? જમનાલાલ બજાજે કરી હતી અને તેની ધરપકડ થતાં નાગપુરના ઝંડા સત્યાગ્રહમાં જે છે સરદાર પટેલની આગેવાની નીચે ગુજરાતી સત્યાગ્રહીઓએ લડત આપી હતી અને ઝંડો ફરકાવવાની સરકારે મનાઈ કરી હતી. તેઓ આ જે છે સત્યાગ્રહના પ્રભાવથી ફરી પાછા ઝંડો ફરકાવવાની પરવાનગી આપી દીધી હતી સરકારે અને અંતે જે છે સ્વયંસેવકોને છોડી મૂક્યા હતા. આવું બધું જે છે આ નાગપુર ઝંડા સત્યાગ્રહ જે છે 1923માં થયેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયો દેશ 2025માં વર્લ્ડ જુનિયર બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરશે? કયો દેશ જે છે 2025માં
વર્લ્ડ જુનિયર બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરશે? તો આપણો ભારત દેશ જે છે એનું આયોજન કરશે, ખાસ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું. મિત્રો ખાસ કરીને અહીંયા ભારતમાં પણ જે છે ક્યાં આવશે? ગુવાહાટી ખાતે એનું આયોજન થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું. કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાના પિતા કોણ છે? કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાના પિતા જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ છે? તો કોણ આવશે? જ્હોન મેકકાર્થી આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખીશું. કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાના પિતા કોણ? તો જ્હોન મેકકાર્થી જે છે એ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 48મો. સિદ્ધપુર કઈ નદી કિનારે આવેલ છે? સિદ્ધપુર કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો કઈ નદી આવશે? સરસ્વતી નદીના કિનારે જે છે સિદ્ધપુર આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નેશનલ પોલીસ એકેડમી ક્યાં આવેલી છે? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નેશનલ પોલીસ એકેડમી જે છે એ ક્યાં આવેલી છે? તો એ હૈદરાબાદમાં આવેલી છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નેશનલ પોલીસ એકેડમી ક્યાં? તો હૈદરાબાદ ખાતે આવેલી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 50મો. રાજ્યસભામાંની બેઠકોની ફાળવણી ભારતના બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં દર્શાવવામાં આવેલી છે? રાજ્યસભામાંની બેઠકોની જે છે ફાળવણી ભારતના બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં દર્શાવવામાં આવેલી છે? તો અનુસૂચિ 4 જે છે એમાં દર્શાવવામાં આવેલી છે, ખાસ યાદ રાખીશું. જોઈએ મિત્રો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. વિશિષ્ટ આર્થિક વિસ્તારનો અમલ ભારતમાં ક્યારે થયો? વિશિષ્ટ આર્થિક વિસ્તારનો અમલ જે છે એ ભારતમાં ક્યારથી થયેલો હતો? મિત્રો આ જે છે ને એનું પૂરું નામ આપણે એનું જે છે સેજ એટલે કે સોશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન એનું ઓલું થશે પૂરું નામ. અને વિશિષ્ટ આર્થિક વિસ્તારનો અમલ જે છે એનું તમારે જે છે એ વર્ષ જણાવવાનું રહેશે, ભારતમાં ક્યારે જે છે અમલ આવ્યો. આનો એક આન્સર કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન આપણે રાખેલો છે 51મો, જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. સાથે સાથે મિત્રો આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડ્યા એ પણ કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. તો મિત્રો આ તો વિડીયો, જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી અમને પણ ઉપયોગી બને. અને આપણી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડીયો જોવા મળશે. તો મળશું હવે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.